বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সানি নিবেদিত, শামসুল হক প্রযোজিত আজমির রেকর্ডিং সেন্টার, মুক্তিযোদ্ধা সুপারমার্কেট, রিয়াজউদ্দিন বাজার, চট্টগ্রাম। মোবাইল 0189330853। ज़मीं में ली नहीं होती, ज़मन में ला नहीं होता। ज़मीं में ली नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहली बैतिका व अज़वाजिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दु लिवलीही वस्सलातु वस्सलामु लिवलीहिमा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सबाई मोहब्बत निये जोरे शुने पड़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातुनिया सलातुनिया रसूलल्लाह। तो खुदा नहीं जो
आंखों न फलक पे तेरा जवाब है, न ज़मीं पे तेरी मिसाल है। सलातुन बात नबी की मान, बात नबी की मान मुसलमान, बात नबी की मान मेरे दो दिन का मेहमान। बात नबी की मान मुसलमान, बात नबी की मान मेरे दो दिन का मेहमान। सलातुनिया रसूलुल्लाह अलैकुम। আপনাদের কি অসুবিধা হচ্ছে? তাহলে মহব্বত নিয়ে দুরূদ শরীফ পড়বেন, একটু প্রেম ভালোবাসা নিয়ে পড়বেন। যতক্ষণ বসবেন মদিনা ওয়ালার রাসূল পাকের দিকে আমাদের কলবকে সেদিকে ফিরিয়ে দিবেন। तुझको तो एक दिन मरना है, तुझको तो एक दिन मरना है, मर कर फिर एक दिन जीना है। शाहिद है कुरान मुसलमान, बात नबी की मान मेरे, बोलो ना, बात नबी की मान मेरे दो दिन का मेहमान। बात नबी की मान मुसलमान, बात नबी की मान मेरे दो दिन का मेहमान। सलातुनिया रसूलुल्लाह अलैकुम। खाक मदीना सर पे लेकर, खाक मदीना सर पे लेकर जाने गवा दे नाम नबी पर। मैं तो हूँ बेजान मुसलमान, बात नबी की मान मेरे दो दिन का मेहमान। बोलो ना, दो दिन, और जोरे दो दिन, दो दिन का मेहमान। बात नबी की मान मुसलमान, बात नबी की मान मेरे दो दिन का मेहमान। स्वरतुनिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद वाला अली सय्यदीना। चिंता करे देखो চিন্তা করে দেখো রে মন রাতে গভীর নিশীতে, ওরে মরণে
মরণে কালে কে যাবে তোর মরণে কালে কে যা আরো জোরে বলেন মরণে কালে আরো জোরে মরণে কালে কে যাবে তোর সঙ্গী হয়ে কবরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা সবাই মোহাম্মদ নিয়ে বলে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين رب صل وسلم على وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم চট্টগ্রাম বায়েজিদ গোস্তামি বিআরটিসির শাখা আঞ্জুমানে আশিকানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরুণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ষষ্ঠতম আজিমুশান ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ফাতিহা ইয়াজতাহুম উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই মহান মাহফিলে সম্মানিত সভাপতি যে নবীর শানে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত পরওয়ারদিগারে আলম বলেছেন খলাকতুহু লিআজলিকা আই খলাকতুল খালকা লিআজলিকা তাফসীরে আহমদীর মধ্যে রয়েছে একমাত্র আপনি নবীর কারণে আমি গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছি চিৎকার দিয়ে বলি সুবহানাল্লাহ ওই নবীর উপর লক্ষ কোটি দরুদ এবং সালাম সকলে বলি আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া হাবিবাল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা وأزواجك وذريتك وأهل بيتك يا رحمة للعالمين زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا
मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। मोहब्बत कमाली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। मोहब्बत कमाली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मेला नहीं होता। ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मेला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। स्वरतुने पवित्र कुरान करीम অত্যন্ত দামি কিতাব, যার চাইতে দামি কিতাব এই জমিনের মধ্যে নেই। ওইখান থেকে পবিত্র কোরআনের 114টি সূরার মধ্যে সূরাতুল আল আহজাব থেকে 45 এবং 46 নম্বর আয়াতে কারিমা আমি আপনাদের সামনে পেশ করেছি। এই সূরার ভিতরে টোটাল আয়াতের পরিসংখ্যান হলো 73টি। সুবহানাল্লাহ বলেন। কয়টি? 73টি আয়াতে কারিমা রয়েছে। ওইখান থেকে 2টি আয়াতে কারিমা আমি আপনাদের সামনে পেশ করেছি এবং এই 73টি আয়াতে কারিমা নাজিল হয়েছে সোনার মদিনায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কোথায় নাজিল হয়েছে? সোনার মদিনায়, আমার নবী পাকের দরবারে। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমার ভাইরা, ওই কোরআনে পাকের দিকে চলে যাব। সবাই মহব্বত দিয়ে বলুন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহান নবিয়্যু, সবাই বলেন না, ইয়া আইয়ুহান নবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা ওয়া দাঈয়ান ইলাল্লাহি বিইذনিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের এই আয়াতে কারীমায় বলতেছেন, আইয়ুহান নবিয়্যু, आए गायब की खबर बताने वाला। सुबहानाल्लाह বলবেন না? আরেকটু জোরে বলেন। আল্লাহ বলেছেন ইয়া আইয়ুহান নবিয়্যু, এটার অর্থ হবে কি? আয়ে গায়েব কি খবর বাতানে ওয়ালা, অর্থাৎ হে গায়েবের সংবাদদাতা। আরেকটু জোরে বলেন। আলা হযরত মুজাদ্দিদুদ্দিন মিল্লাত ইমাম আহমদ রাজা খান ফাজর বেলাবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অনুবাদ করতেছেন এইভাবে, আয়ে গায়েবের সংবাদদাতা, ইন্না
আরসালনাকা শাহিদান, আমি আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছি হাজির নাজির করে, আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী বানিয়ে। আমার খোদার খোদাই জগতের সমস্ত সৃষ্টির আপনি একমাত্র সাক্ষী। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহান। বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? বুঝলে আমাকে হাত তুলে বলবেন হুজুর আল্লাহ ওয়ালা সিরাজুল আলবানী আপনার আলোচনা বুঝে আসতেছে না, আরেকটু বলুন। একবার নয়, আমি বারবার আপনাকে বুঝাইতে থাকবো। রাজি আছেন? আওয়াজ দেব, রাজি আছেন? ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা, হে আমার বন্ধু রাহমাতুল লিল আলামিন, আমি আপনাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছি ঈমানদারদের কাছে। কার কাছে? ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদকারী। ওয়া নাযীরা, এবং সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করলাম। সতর্ককারী কি কারী? ওয়া দাঈয়ান ইলাল্লাহি বিইযনিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা। আমার আল্লাহ জাল্লা শানু আয়াতে কারিমায় বলতেছেন ওয়া দাঈয়ান ইলাল্লাহি, আমার নবীকে শিখিয়ে দিচ্ছেন, রাসূল পাক বলতেছেন আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করার জন্য এসেছি। ওয়া সিরাজাম মুনীরা, আমি এমন একটি লাইট, এমন একটি নূর, এমন একটি আলো, আমি গোটা বিশ্বের জমিন তোমাদের কাছে আলোকিত করার জন্য এসেছি। জুড়ে বলুন আমার প্রিয় ভাইরা। এরপরের আয়াতে আল্লাহ পাক আরো বলছেন ওয়াবাশশিরিল মুমিনিনা বিআন্না লাহুম, ঠিক কি না? মিনাল্লাহি ফাদলান কাবীরা। এটা হচ্ছে ৪৭ নম্বর আয়াত। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ঈমানদারদের কাছে আপনি প্রকাশ করে দিন, জানিয়ে দিন, ঈমানদারদের কাছে বলে দিন, সুসংবাদ দিন। কি সুসংবাদ? বিআন্না লাহুম মিনাল্লাহি, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে ফাদলান কাবীরা, অত্যন্ত বড় মাপের নিয়ামত, অত্যন্ত বড় বড় পুরস্কার। জুড়ে বলুন আয়াতে কারিমায়। আমি এত লম্বা আয়াত দিয়ে তাফসীর করার সময় আমার হবে না, এজন্য পবিত্র কোরআনের যে আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি ৪৫, ৪৬, ৪৭ নম্বর তিনটা আয়াতে কারিমার মধ্যে প্রথম আয়াত নিয়ে কথা বলবো। আল্লামা কাজী আয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আশ-শিফা বিতারিফি হুকুকিল মুস্তাফা কিতাবের নাম। কিতাবের নাম কি? আশ-শিফা, সংক্ষেপে বলে শিফা শরীফ। সংক্ষেপে কি বলে? একটু আওয়াজ দেবেন। সংক্ষেপে কি বলে? পুরো নামটা হলো আশ-শিফা বিতারিফি হুকুকিল মুস্তাফা। এই কিতাবটা এনেছি মদিনা শরীফ থেকে। কোথায়? মদিনা শরীফ থেকে নিয়ে এসেছি গত ৮-১০ বছর আগে। আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমার ভাইরা। ওইখানে কিতাবের মধ্যে তিনি আল্লামা কাজী আয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলছেন হুব্বুন নবীজি রূহুল ঈমান। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীর প্রেম হচ্ছে ঈমানের রূহ। ডক্টর আল্লামা ইকবাল পাকিস্তান থেকে তিনি লিখেছেন মগজে কোরআন রূহে ঈমান জানো দিল, মগজে কোরআন রূহে ঈমান জানো দিল, হস্তে হুব্বে রহমতুল লিল আলামিন সালাতুনিয়া। আমার প্রিয় ভাইরা, আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না
আরসালনাকা শাহিদান, আমি আপনাকে হাজির নাজির করে পাঠিয়েছি। আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলেন তো, এখানে শয়তান আছে না? মাহফিলের বাইরে আছে না? যারা আসে নাই তাদের কাছে আছে না? সব জায়গায় আছে না? বাংলাদেশে, আমেরিকায়, লন্ডন, জাপান, পাকিস্তান, শয়তানের শক্তি বেশি না রাসূলের পাকের শক্তি বেশি? শয়তান যদি সারা গোটা দুনিয়ায় মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তের ভিতর ঢুকে থাকতে পারে, হায়াতুন নবী আছে না নেই? বিশ্বাস হয় কি হয় না? হাত তুলে দেখান। বিশ্বাস হয় কি হয় না? আমার প্রিয় ভাইরা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি উপস্থিত আছেন, হাজির নাজির আছেন, যদি বলি আমাদের কারো কারো গায়ে জ্বালা পোড়া, কথা বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু শয়তান সব জায়গায় বিরাজমান, এতে কারো আপত্তি নেই, এতে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু রাসূল পাকের কথা বললে সেখানে আপত্তি আসে। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? আমার মায়েরা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব জায়গায় হাজির নাজির। শুধু তাই না, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে পাকে তাই বলেছেন, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, প্রথম তিনি বলতেছেন গায়েবের খবরদাতা নবী, তিনি তো গায়েবের সংবাদদাতা। জোরে বলুন সুবহান। পৃথিবীর সৃষ্টির আদি ইতিহাস, এই বিষয়বস্তুর যদি দিকে আমি দেখি তাহলে দেখা যায় পৃথিবীর আদি মানে প্রথম, পৃথিবীর প্রথম ইতিহাস হলো রাহমাতুল লিল আলামিন, যেটা পৃথিবীর সৃষ্টিরও 1000 বছর আগে। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার প্রিয় ভাইরা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন সৃষ্টি হলেন তিনি নিজে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। এমন একটা হাদিসে পাক রয়েছে, আপনারা পড়বেন, হাদিসে পাক পড়বেন। হাদিসে পাক আল্লাহ রাসূলের জবানে পাক দিয়ে যে হাদিসে কারীমা বের হয়েছে, আপনি যখন আপনার জবান দিয়ে পড়বেন, আপনার জবান দিয়ে তিলাওয়াত করবেন, সাথে সাথে আপনার সাথে মদিনা ওয়ালা রাসূলের সাথে ডাইরেক্ট সম্পর্ক হয়ে যাবে। জোরে বলুন। আমরা ডাইরেক্ট সম্পর্ক করতে চাই কি চাই না? হাত তুলে দেখুন, চাই কি চাই না? আমার প্রিয় ভাইয়েরা, হাত নামান। এবার মহব্বত নিয়ে হাদিস শরীফটি পড়বেন। আখবিরিনি, হয় নাই, আরেকটু জোরে বলবেন। আখবিরিনি আন আউয়ালি শাইইন খালাকাহুল্লাহু তাআলা ক্বাবলাল আশিয়ায়ে। قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা এমন একটা হাদিসে পাক আমি পড়েছি, যে হাদিসে পাক বুখারী শরীফের আগে, অনেক আগের কিতাব, যে কিতাবের নাম মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক। কিতাবের নাম কি? মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক। এটা বুখারী শরীফের অনেক আগের কিতাব। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমরা জানি পৃথিবীর জমিনে বুখারী শরীফ অত্যন্ত দামি, অত্যন্ত সম্মানিত কিতাব। কোরআনের পরে আসাহুল কুতুব বাদা কিতাবিল্লাহি তাহতাস সামাই as-সাহিহুল বুখারী। কোরআনের পরে বিশুদ্ধ যদি কোনো কিতাব থাকে, ওই কিতাবের নাম হলো বুখারী শরীফ। আরেকটু জোরে বলেন।
নামটা কি? আসলে কিতাবের নাম বুখারী শরীফ নয়, ওইটার নাম বুখারী শরীফ নয়। আমরা বোঝার জন্য সংক্ষেপে বুখারী শরীফ বলি, কিন্তু আসলে কিতাবের নাম হচ্ছে আল জামিউল মুসনাদ। বলেন না, as-sahihul mukhtasar min umuri rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi। এটা কিতাবের নাম। এটা কি কিতাবের নাম? বুখারী শরীফের নাম হলো জামিউল বুখারী। জামিউল বুখারী, জামেকে আবার জামে কেন বলে এটা আরো লম্বার দিকে চলে যাবে। এটা আমার কামিলের মধ্যে যখন আমি মাস্টার্স কামিল পরীক্ষা দিচ্ছি, ফাইনাল পরীক্ষায় আমার প্রশ্ন আসছিল জামি আহমদিয়া সুন্নি আলিয়ায়, আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে বুখারী শরীফের নাম বলেন। আমি আল জামে বলতে আমাকে দাঁড় করে ফেলেছে, বলে দাঁড়াও জামে কাকে বলে বলো। সুবহানাল্লাহ। জামে কাকে বলে? সিয়ারু আদাবু তাফসীরু হাকায়েক ফিতান ইশরাক আহকাম ও মানাকিব। 8টা সাবজেক্টের উপরে যে কিতাব লেখা হয়, কয় সাবজেক্ট? 8টা সাবজেক্টের উপরে যে কিতাব রচনা করা হয় ওটাকে বলে জামে। সুবহানাল্লাহ। এবার আমি জানতে চাই, বুখারী শরীফ জামে বুঝলাম, কিন্তু এটা কি জামে প্রথম কিতাব না কোন কিতাব? এটা আমাদের জানার দরকার আছে কি নাই? জামে এটা প্রথম কিতাব নয়, জামের আগে আরো জামে কিতাব রয়েছে। জামে পৃথিবীর জমিনে, এই পৃথিবীর বুকে জামে প্রথম কিতাবের নাম হলো জামে মামুন ইবনে রাশিদ। জামে মামুন ইবনে রাশিদ, জামে সুফিয়ান সৌরি 2 নম্বরের জামে, 3য় নম্বরের জামে জামে আব্দুর রাজ্জাক। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি যে হাদিসটা পড়েছি এটা সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাকের কিতাবের হাদিস। সুবহানাল্লাহ বলেন। জামে আব্দুর রাজ্জাক যিনি লিখেছেন, উনি আরেকটি কিতাব লিখেছেন মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক। ওই কিতাবের মধ্যে এই হাদিসই পাক ছিল। যিনি নকল করেছেন তার কিতাবে ইমাম বুখারী বললেন এই হাদিসটা জাল, এই হাদিসটা বেজাল না নির্বেজাল না নিখুঁত, এটা আমি পরীক্ষা করার জন্য আমি গোসল করে 2 রাকাত নামাজ পড়ে, গোসল করে ওযু করে 2 রাকাত নামাজ পড়ে আমার নবীর সাথে কানেকশন শুরু করে দিলাম। ডাইরেক্ট কানেকশন করলাম, দয়াল নবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক কিতাবের মধ্যে একটি হাদিস পেয়েছি, আপনি রাসূল নিজের ঘটনা বয়ান করেছিলেন, পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস, আপনার সৃষ্টির ইতিহাস বয়ান দিলেন। হাদিসটা ঠিক না বেঠিক? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি জানতে চাই। ইমাম বুখারী বলতেছেন, আবু আব্দুল্লাহ ইসমাইল বুখারী তিনি বলতেছেন, আমার নবী রওজায়ে মুকাদ্দাস থেকে আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, ইমাম বুখারী রে, ইমাম বুখারী এই হাদিসটা বড় ঠিক। জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি প্রশ্নের জবাবে এত লম্বা হাদিস বয়ান করেছি। সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক হাদিসের কিতাবের মধ্যে যেটা নকল করেছেন, এই হাদিসের মধ্যে এক নুকতা পরিমাণ কোনো ভেজাল নাই। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসের তরজমা একটু পড়ে করছি। সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কিতাব থেকে ইমাম বুখারী শরীফে কেস করেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। বুখারী শরীফে লিখেছেন ঘটনা, এই হাদিস সহ ইমারত সহ লিখেছেন। তিনি কে? ইমাম বুখারী বলতেছেন উনি আমার উস্তাদের উস্তাদ, আমার উস্তাদের উস্তাদ। এখানে একটু ঘটনাগুলো ভেঙে বলার একটা কারণ আছে, কারণ এখানে আপনারা মাহফিল করতে বড় কষ্ট পেয়েছেন, অনেকে বাধাও দিয়েছে।
এমনকি শুনতে পাচ্ছি মাঝে মধ্যে পুলিশও আসা যাওয়া কথা বলেন, ঠিক কিনা? আর যারা এই কাজের সাথে জড়িত তাদের জন্য এই ডকুমেন্টটা অত্যন্ত দরকারি বলে আমি মনে করি। এজন্য আমরা জাল হাদিস টাদিস দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করি না, ওইটা প্রমাণ করার জন্য আমি ডকুমেন্ট সহ বলছি। ইমাম বুখারী বলছেন তিনি আমার দাদা উস্তাদ। কি উস্তাদ? দাদা উস্তাদ। ওনার কিতাব থেকে মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক থেকে ইমাম কুশতুরানী মাওয়াহিবুল দুনিয়া কিতাবের মধ্যে নকল করেছেন এবং আল্লামা ইউসুফ নাবাহানী মিশরের বিশ্ববিখ্যাত আলেম, বড় আলেমের রাব্বানী ইউসুফ নাবাহানী তিনি বলতেছেন আমি আমার আনোয়ারে মুহাম্মাদিয়া এই কিতাবের মধ্যে হাদিসটি নকল করলাম। সুবহানাল্লাহ। আরেকটু জোরে বলেন না। ইমাম বুখারী বলছেন আমি আমার কিতাবে নকল করেছি, ইমাম মুসলিম বলতেছেন আমার কিতাবে নকল করেছি, ইমাম মুসলিম বলতেছেন তিনিও আমার দাদা উস্তাদ। ইমাম মালিক শরীয়তের চারটা মাযহাবের চারজন যে ইমাম রয়েছেন, মালিকি মাযহাবের ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেছেন তিনি আমার ছাত্র। ইমাম মালিকের ছাত্র হচ্ছে সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এখানে আবার মাযহাব মানে না এরকম মানুষও আছে, ঠিক কি না? মাযহাবটা জাহান মানি না আমার ভাইরা আছে। হাদিসে পাকে ইরশাদ করেছেন সাইয়েদনা হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দয়াল নবীর কদমে পাকে প্রশ্ন করলেন আখবিরিনি আন আউয়ালি শাইইন, আয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে একটু জানিয়ে দিন, আমার একটা বিষয় আমার কাছে জানা নাই, আমার কাছে পরিষ্কার নয়। রাসূল বললেন কোন বিষয়টা তুমি বলো। জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ গোটা পৃথিবীর জমিনের সবকিছু সৃষ্টির আগে আল্লাহ কি জিনিস সৃষ্টি করেছিল এটা আমি জাবেরের কাছে জানা নাই। জোরে বলুন না সুবহান। আমার কাছে এজন্য রাসূল পাককে প্রশ্ন করলেন ক্বালান নবী, সবাই বলেন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নাল্লাহা ইয়া জাবিরু ইন্নাল্লাহা তাআলা খালাকা ক্বাবলাল আশিয়াই নূরা নবিয়িকা মিন নূরিহি। এ জাবের শুনো শুনো, আমি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলাম আল্লাহ গোটা দুনিয়ার জমিন, আসমান, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, জান্নাত, জাহান্নাম সমস্ত কিছু, এমনকি আদম ও সফিউল্লাহ সৃষ্টির হাজার হাজার বছর আগে আমাকে তোমার নবী জাবের তোমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের নূর মুবারক সৃষ্টি করেছেন। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহান। जिनके खातिर पैदा हुए, कार खातिरे? नबीर खातिरे। सुबहानाल्लाह बोलें ना। ए दुनिया सृष्टि এটা হার ছিল। जिनके खातिर पैदा हुए, बोलें ना, जिनके खातिर पैदा हुए ये दुनिया ज़मीन और आसमां, दुनिया ज़मीन और आसमां, जिनके खातिर पैदा हुए, जिनके खातिर पैदा हुए ये दुनिया ज़मीन और आसमां, दुनिया ज़मीन और आसमां, पाया लक़ब नूर खुदा, पाया लक़ब नूर खुदा, वो नूर
रसूले खुदा को भूल गई, ओ भूल गई। इश्क नबी दिल में पैदा करो, इश्क नबी दिल में पैदा करो। या रसूले खुदा को भूल गई, ओ भूल गई। इश्क नबी सदा दुनिया। আমার বিমায়েরা ঘটনা অনেক লম্বা, আমি সেদিকে যাব না। আমার কথা ছিল আল্লাহর নবীর নূর মুবারক প্রথম সৃষ্টি করেছেন, ঠিক না ঠিক? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম সৃষ্টি। জিবরাইল আমিনের পরামর্শ নেই। পুরো হাদিসে পাক পড়লে আপনার বুঝে আসবে। এই কথা বলে নেই যাবে, থামো থামো, আমি একটু তোমার প্রশ্নটা বড় কঠিন, আল্লাহর কাছ থেকে জেনে নিই। এই কথা বলেছেন, খুব খেয়াল করবেন। এই কথা বলেন নাই। হাদিসে পাকে যদি জিজ্ঞাসা করতো, আসতো, ঘটনা আসতো, এবং এই কথাও বলে নাই আমি জিবরাইলের কাছ থেকে একটু জেনে নিই। কিন্তু রাসূল পাক আমাকে, আমি যে আবার মায়ের পেটে ছিলাম, আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন আপনি আপনার মায়ের পেটের ভিতর কিরকম ছিলেন, কিভাবে ছিলেন, কিভাবে আসলেন, আপনি একটু বলুন। পৃথিবীর কোনো মানুষ বলতে পারবে বলে আমার মনে হয় না, ঠিক না ঠিক? কিন্তু দয়াল নবী পৃথিবীতে কিভাবে আসলেন শুধু সেটা নয়, তিনিকে কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করলেন। দয়াল নবী বলতেছেন আসমান বানাচ্ছে, জমিন বানাচ্ছেন, এমনকি আদম আলাইহিস সালামের খামির 40 বছর খামির বানালেন, এমনকি শয়তান এসে থুতু মেরে দিলেন, সেখানে নাভি তৈরি হলো, মাটি কেটে ফেলে দিলেন, নাভি তৈরি হয়ে গেল। এইভাবে জান্নাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন, জান্নাত থেকে বের করে দিলেন, জান্নাত থেকে বের হয়ে দুনিয়ার জমিনে আসলেন। কোথায় মোলাকাত হলো, বিবি কোথায় হাওয়া আলাইহিস সালামের সাথে দিদার হলো। এইভাবে জীবনের সমস্ত ইতিহাস, আল্লাহর কুদরতের সমস্ত সৃষ্টি, আমি নবী আল্লাহর কুদরতের কোলে বসে বসে সব কিছু দেখে রয়েছি। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এজন্য আল্লাহ বলতেছেন ইন্না আরসালনাকা শাহিদাও, আমি আপনাকে গোটা দুনিয়া সাক্ষী বানিয়ে পৃথিবীর জমিনে পাঠিয়ে দিলাম। সাক্ষী তিনি হতে পারে যিনি ঘটনা দেখেছেন, যিনি ঘটনা দেখে নাই তিনি সাক্ষী দিতে পারেন। কোর্টের মধ্যে টাকার বিনিময়ে সাক্ষী দেয়, আছে না? কিন্তু যদি উকিল যদি শক্ত হয়, কথাবার্তা যখন ফেস ঘুরাই বলে, তখন সাক্ষী এমন এমন করবে, তার মানে এই ঘটনা তো জানে না, ঠিক কি না? আমার প্রিয়রা, দয়াল নবী কেমন সাক্ষী যিনি দেখেছেন, শুধু তাই না, আমার রাসূল রাহমাতুল লিল আলামিন বাবু সালাতুল খুসুফ, মিশকাত শরীফের একটি বাব রয়েছে, ওইখানে একটি হাদিস শরীফ নকল করা হয়েছে। আল্লাহ রাসূল রাহমাতুল লিল আলামিন নামাজ পড়তেছেন, সালাতুল খুসুফের নামাজ, নামাজ পড়া অবস্থায় নামাজের নিয়ত বাঁধলেন। হঠাৎ করে রাসূল পাক ডান হাত সামনের দিকে টানলেন, কি যেন ধরতে চাচ্ছেন, আবার ধরেন না, আবার ছেড়ে দিচ্ছেন, আবার ধরতে চাচ্ছেন, আবার ছেড়ে দিলেন, নামাজের নিয়ত বাঁধলেন। এইভাবে নামাজ শেষ করলেন, জোরে বলুন। নামাজের অবস্থায় হাত টানতেছিলেন, সুবহানাল্লাহ বলুন। সাহাবায়ে কেরাম এই দৃশ্যটা খেয়াল করলেন, কিরে বাবা, জীবনে দেখি নাই রাসূল পাকের নামাজের পিছনে ইমামতিতে কত হাজার নামাজ পড়েছি, কিন্তু রাসূল পাককে এই কাজ করতে জীবনে দেখি নাই। তিনি নামাজের অবস্থায় সামনের দিকে হাত টেনে দিলেন। ঘটনা কি? নামাজ শেষ করলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে গেলেন, সুবহানাল্লাহ বলুন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের জান মাল আপনার কদমে কুরবান,
কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ একটা বিষয় আমাদের নজরের মধ্যে পড়েছে, আমাদের বুঝে আসে নাই ঘটনাটি কি। নামাজের ভিতরে তো আপনি জীবনেও হাত টানেন নাই, আমরা তো সামনের দিকে দেখলাম কিছু নাই, কিন্তু আপনি কি দেখেছিলেন বলেন, জোরে বলুন, আরেকটু জোরে বলেন না। আপনি কি দেখেছেন আমাদেরকে একটু বলুন। দয়াল নবী ডাক দিয়ে বলেন, ওগো আমার সাহাবীরে শোনো শোনো, আমি যখন নামাজে দাঁড়াইলাম হঠাৎ করে জান্নাত আমার একেবারে সামনে চলে আসলো। কি চলে এসেছে? বুঝতেছেন বাসা? কি চলে আসলো? জান্নাত শুধু নয়, রাসূলে পাক বলতেছেন জান্নাত আমার এত কাছে এত কাছে, আমি হাত যখন টেনেছিলাম আমি আঙ্গুরের সারা ধরে ফেলেছি। কি সারা? ব্যস্ত হবে ওরা না, আদম আলাইহিস সালাম নামাই দিলে হতেন না, তো নামাই দিলে নিশ্চিত নামাইতে না, ওর তো নামাই দেন। আমার জান্নাত উপরে রাসূলে পাক ঘোষণা করতেছেন, আমি যখন নামাজে দাঁড়াইলাম হঠাৎ করে জান্নাতটা আমার সামনে চলে আসলো। শুধু তাই না, আমি মাত্র 1 ফুট 1.5 ফুট মতো হাত টেনেছি, আমি জান্নাতের ভিতরের আঙ্গুরের সারা ধরে ফেলেছিলাম। আমার মনে চেয়েছে আঙ্গুরের একটা সারা টান দিই, আবার মনে চেয়েছে না ছেড়ে দিই, আবার মনে চেয়েছে না টান দিই, আবার মনে চেয়েছে না ছেড়ে দিই। আজকে দেব না, জোরে বলুন। সাহাবায়ে কেরামকে রাসূল ডাক দিলেন, আমার সাহাবায়ে কেরাম শোনো শোনো, আমি জান্নাতের সারা যেটা ধরেছি তোমরা মনে করেছো ওইখানে বোধহয় 10টা 20টা আঙ্গুর হবে, ছোট্ট একটি সারা। না না, তোমরা বোঝো না আঙ্গুরের সারাটা কত বড়। বেহেশতের আমি জান্নাতের যে আঙ্গুরের সারা ধরেছিলাম, ওই সারাটা যদি আমি টান দিয়ে নিয়ে আসতাম, খোদার কসম আমি রাসূল সারা জীবন খাওয়ার পরে, তোমরা সাহাবায়ে কেরাম খাওয়ার পরেও এই আঙ্গুরের সারা শেষ করতে পারতে না। জান্নাতের এত বড় সারা টান দিয়েছিলাম, তোমরা আমাদের পরেও আমাদের পরের প্রজন্ম খাইতে পারত। এত বিশাল সারা আমি টান দিতে চেয়েছিলাম। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহান। ও মদিনা তোমায় বলতে পারি না, ও মদিনা তোমায় বলতে পারি না, কি করে বলবো তোমায়, বলো না বলো না বলো না। তোমার বুকে শুয়ে আছেন যে জনা, তাকে সৃষ্টি না করিলে আমার রাব্বানা কিছুই সৃষ্টি করতো না। ও মদিনা তোমায় বলতে পারি না। সালাতুন ইয়া তুমি আমার জানের জান, তুমি মোদের প্রাণ, যাকে হারালে হারাবো আমি তো জান। তুমি মোদের জানের জান, তুমি মোদের প্রাণ, যাকে হারালে হারাবো আমি তো, যাকে হারালে হারাবো। যিনি রাসূলকে হারিয়ে ফেলেছেন তিনি দুনিয়াও শেষ আখিরাতও। তুমি আমার জানের জান, তুমি মোদের প্রাণ, যাকে হারালে হারাবো। ব্যাকরণ হরমোন হারাবেই না বলো, যাকে হারালে হারাবো।
আরো জোরে, যাকে হারালে হারাবো, যার নাম না নিলে, যার নাম না নিলে ও মদিনা, যার নাম না নিলে দুয়া কবুল হয় না। তোমার বুকে শুয়ে আছেন যে জনা, তাকে সৃষ্টি না করিলে আমার রাব্বানা কিছুই সৃষ্টি করতো না। ও মদিনা তোমায় বলতে পারি না, ও মদিনা তোমায় বলতে পারি না। কি করে, কি করে, কি করে বলবো তোমায়, বলো না, বলো না, বলো না। তোমার বুকে শুয়ে আছেন যে জনা, তাকে সৃষ্টি না করিলে আমার রাব্বানা কিছুই সৃষ্টি করতো না। ও মদিনা তোমায় বলতে পারি না, ও মদিনা তোমায় বলতে পারি না। সালাতুনিয়া রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনে আর তিনি বেহেশতের আঙ্গুর ধরলেন কোথায় দাঁড়িয়ে? জমিনে, নামাজের জমিনের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায়। আমার ভাইয়েরা, জান্নাত কত বড় এটার ব্যাখ্যা অনেক ব্যাপক, কিন্তু রাসূল পাক বলেন জান্নাত আমার সামনে, এমনকি আল্লাহর খোদার খোদাই সামনে। জোরে বলুন। और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो बला, और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो बला, जब न खुदा ही छुपा, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, जब न खुदा ही छुपा, जब न खुदा, बोलो ना, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। आला हजरत বলতেছেন, যার কাছে খোদা গায়েব নাই, যিনি আল্লাহকে দেখে ফেলেছেন, শুধু তাই না, যিনি সব সময় আল্লাহর কুদরতের কোলে থাকেন, আবার খোদার খোদাই তার কাছে কি গায়েব? একটু জোরে বলেন না। और कोई गायब क्या तुमसे लिहा हो बला, जब न खुदा ही छुपा, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। तैयबा के शम्सो दुहा, तैयबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद। काबा के बदरो दुजा, काबा के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दरूद। सरतुनिया এই শেয়ারটা কে বললেন? আলা হযরত বললেন। কে বলেছেন? এক তরফ আদায়ে দীন, এক তরফ হাসিদিন, এক তরফ আদায়ে দীন, এক তরফ হাসিদিন। बंदा है तन्हा शाह, बंदा है
तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दरूद, बोलें ना तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद सलातुने खुदार खुदाई रसूल पाकेर सामने बोलें ना, একটা জোরে বলেন না। আমরাও এখন রসুল পাকের, ঠিক না ঠিক? আল্লাহ রসুল আমাদেরকে দেখতেছেন, অবিশ্বাস হয়? আমার ভাইরা আরেকটা হাদিস শরীফ পড়বেন, পড়বেন, মহব্বত নিয়ে বলবেন। ওয়ান ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর জমিনের মুসলমান শোনো শোনো, রাসূল পাক নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে জান্নাতের সারা ধরেছেন, আঙ্গুরের সারা ধরে ফেলেছেন, আবার ছেড়ে দিয়েছেন। জান্নাত কত কাছে আমার প্রিয় ভাইরা, বেহেশত রাসূল পাকের কত কাছে, এই রাসূল পাক নিজেই বয়ান দিচ্ছেন। এই পৃথিবীর জমিনের মুসলমান শোনো, আমি বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করলাম। কোথায়? আপনি গেছিলেন? আমি গেছি। বাদাল মত যদি হিসাব নিকাশে যদি পাক্কা সওয়াবের পাল্লাবাড়ি হয় তাহলে সোজা জান্নাতে, আর যদি গুনার পাল্লা ভারী হয়ে যায় সোজা জাহান্নামে, ঠিক না ঠিক? আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে কি বলছেন? ফাআম্মা মান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া ওয়া আম্মা মান খাফফাত موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية। কোরআন শরীফের আয়াত, ঠিক কিনা? আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে দিচ্ছেন, যদি কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কুদরতের মিজান যখন দাঁড় করানো হবে, ওই মিজানের মধ্যে একটা হবে সওয়াবের আর একটা হবে গুনার। সওয়াবের পাল্লা যদি কোন রকম সওয়াব দিয়ে বাড়ি করাইতে পারো, সওয়াবের পাল্লার ওজন যদি বেশি করাইতে পারো, তাহলে তোমার মাকাম হবে সোজা বেহেশতের মধ্যে। যদি জাহান্নামের পাল্লা বাড়ি হয়ে যায় তোমার মাকাম হবে হাবিয়ায়। আল্লাহ বলতেছেন হাবিয়া, কি বলতেছেন? হাবিয়ার মধ্যে কথা বলতে চেয়েছিলাম। রাসূল পাক বেহেশতের ভিতরে ঢুকলেন, ঠিক কি না? কোথায় ঢুকছেন? জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করলেন। আত্তালাতু ফিল জান্নাহ ফারাআইতু আকসারা আহলিহাল ফুকারা। পৃথিবীর জমিনের মুসলমান শোনো, আমি রাসূল বেহেশতের ভিতরে প্রবেশ করলাম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহর কুদরতের সাক্ষী বানিয়ে গোটা বিশ্বে পৃথিবীর সারা দুনিয়ার জমিন কুল কায়নাত আল্লাহর সৃষ্টি যত তত কিছুর সাক্ষী আমি রাহমাতুল লিল আলামিন। এজন্য আমার আল্লাহ আমাকে পরিদর্শন করাচ্ছিলেন। আমি জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করলাম, জান্নাতের ভিতরে ঢুকে দেখলাম সবগুলা জান্নাতের ভিতরে যারা আছেন, যারা যারা রয়েছেন, আমি বেশিরভাগ মানুষকে দেখলাম গরিব মানুষ। কি মানুষ? ডর মানে ডর মানুষও আছে, ডর মানুষও
আবার বেগুন গরিব মানুষ নয়, মেজরিটি পার্সেন্ট গরিব। বেশিরভাগ কি মানুষ? গরিব মানুষ জান্নাতের ভিতর বেহেশতের ভিতরে রয়ে গেছে। এই জান্নাতি তোমরা কারা? বলে যে আমরা ফকির, আমরা ভিখারি, আমরা অভাবী, আমরা নিপীড়িত, আমরা নির্যাতিত, আমরা মজলুম, আমরা জান্নাতের ভিতরে এসেছি। পয়সা পাওয়া কই? আমার রাসূল ঘোষণা করতেছেন, আমার রাসূল ঘোষণা করতেছেন যাদের টাকা বেশি, যাদের দৌলত বেশি, যাদের পয়সা কড়ি বেশি, এরা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে 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 500 বছর আগে গরিব মানুষেরা বেহেশতের মধ্যে গিয়ে বসে থাকবে। পয়সাওয়ালারা তাদের বেহেশতে প্রবেশের পরে 500 বছর পরে জান্নাতে যাবে। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহান। বেহেশতে যাবে না তা না, জান্নাতে। আজকের মাহফিল পয়সাওয়ালারা সহযোগিতা করেছে, গরিব মানুষও। গরিব মানুষ 5 টাকা দিলে পয়সাওয়ালারা 5000 দিয়েছে, ঠিক কিনা? নতুবা এত বড় মাহফিল, এত বড় আয়োজন, 3টা ভিডিও, ভিডিও তো করতে পারা আমরা হাতিয়ে বাধ্য, ঠিক কিনা? আমার ভাইয়েরা, এগুলো আপনাদের টাকা না দিলে, আপনাদের পয়সা না দিলে এগুলো রেকর্ড করা, আয়োজন করা। আজকে এত বড় মেহমানে আলা, তিনি আওলাদে রাসূল, তিনি ইমামে হাশিমি বংশের আওলাদ, যিনি আমার নবীর বংশ, সিদ্দিক আকবরের বংশ, মৌলা আলী শেরে খোদার বংশের, ওই বংশের আওলাদে পাকের যেই জমিনে কদম পড়েছে, খোদার কসম ওই জমিনে রহমাতুল লিল আলামিন আছে না নাই? আর হাত তুলে দেখান আছে না? हक़ से पाई है शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम के वाली। हक़ से पाई है शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम के वाली। उसका किस्मत का, उसका किस्मत का चमके सितारा, उसका किस्मत का, उसका किस्मत का चमके सितारा। जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसका किस्मत का चमके सितारा, 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 उसका किस्मत को चमके सितारा। जिस पे नजरे करम तुमने डाली, हाँ बर्द जोली मेरे सरकारे मदीना, बर्द जोली मेरे शाहिद शाहे मदीना, बर्द जोली मेरे ताजदारे मदीना। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, बर्द जोली कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सुवाली, सरतुनिया আমার প্রিয় ভাইরা, রাসূল পাক জান্নাতের ভিতরে ঢুকলেন, ঠিক কিনা? বেশিরভাগ দেখলেন গরিব মানুষ।
ওয়াত্তালাতু ফিন্নার, এবার আমি জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করলাম, জাহান্নাম পরিদর্শন করার জন্য গেলাম। রাসূল পাক বলতেছেন ওয়াত্তালাতু ফিন্নার ফারাআইতু আকসারা আহলিহা নিসা। মাইকল হল বসে যদি আবার কিছু দিয়ে আছে। আমার মা বুড়িরা আমার আলোচনা বুঝে নেবেন, ভুল বুঝবেন না, ভুল বোঝার কোনো সুযোগ। আল্লাহ রাসূল বলতেছেন আমি জাহান্নামের মধ্যে ঢুকে দেখলাম বেশিরভাগ জাহান্নামী মহিলা। আমার রাসূল বলে দিচ্ছেন মহিলারা, বেশিরভাগ মহিলারা জাহান্নামে চলে গেছে। তোমরা জাহান্নামে কেন? আমরা মহিলা হয়ে দুনিয়ার জমিনে গেলাম, আমাদেরকে জীবন্ত কবর থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করলেন রাহমাতুল লিল আলামিন। ঠিক না বেঠিক? আমার নবী ঘোষণা করলেন খবরদার আরবের জমিনে, গোটা বিশ্বের জমিনে আমি রাসূল ঘোষণা করলাম কোন নারী কোন মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে কবর দিবা না, আমি তাদের ফজিলত বাড়াই দিব। কি ফজিলত? যদি কোন মেয়ের বাবা জীবন্ত দাফন না করে, বাবা যদি আদর সোহাগ করে বড় করে যখন নামাজের সময় হবে নামাজের শিক্ষা দিবে, কোরআনের সময় হবে কোরআন তালিম দিবে, কোরআনের দরস দিবে, কোরআনের শিক্ষা দিবে, বড় করে কোরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করার পরে যখন উপযুক্ত হবে শাদীর ব্যবস্থা করবে। এইভাবে স্বামীর বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আজীবন মেয়ের যদি দেখা করতে পারো, আমি মেয়ের বাবার জন্য একটা জান্নাতের ঘোষণা করলাম। জোরে বলুন। এ কথা যখন শুনলো আরবের জমিনের মুসলমানেরা চিন্তা করলো যদি একটা মেয়েকে লালন পালন করলে জান্নাতে যাওয়া যায়, আর জীবনে মেয়ে সন্তান হত্যা করব। মেয়ে সন্তান হত্যা বন্ধ করে দিলেন রাসূল পাক কৌশলে। অত্যন্ত সুন্দর পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যদি মেয়ে সন্তানের লালন পালন করতে পারো, মান আলা ইবনাইনি আও সালাসা বানাতিন আও উখতাইনি আও সালাসা আখওয়াত আনা ওয়া হুয়া কাহাতাইনি ফিল জান্নাহ। রাসূল পাক দুইটি আঙ্গুল মোবারক এভাবে দেখিয়ে দিলেন, এক পৃথিবীর মুসলমানেরা সাবধান সাবধান সাবধান। আমি রাসূল দুনিয়ার জমিনে আসার আগে থেকে শুরু করে আমি আসার পর পর্যন্ত অনেক মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত দাফন করে দিয়েছো। আর নয় নারী হত্যা, শিশু হত্যা তোমরা বন্ধ করো। আমি তোমাদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিলাম, কারণ আমি রাসূল জান্নাতের মালিক। জোরে বলুন। জান্নাতকে দিতে পারেন যিনি জান্নাতের মালিক। আর জোরে বলেন না ইন্নামা আনা কাসিমুন আল্লাহু ইউতি। ওয়া আন আবি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নামা আনা কাসিমুন আল্লাহু ইউতি। আল্লাহ আমাকে দান করেছে, আমি তোমাদের মাঝে বন্টন করি। আমি তোমাদের কাছে সম্পদ বন্টন করি, তোমাদের কাছে দৌলত বন্টন করি, তোমাদের কাছে নিয়ামত বন্টন করি। নয় নয়, কিয়ামতের ময়দানে আমি তোমাদেরকে জান্নাত বন্টন করব। যাকে খুশি জাহান্নামের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমি রাসূল পাকের নূরানি হাতের ক্ষমতা রয়েছে। জোরে বলুন। জান্নাত সে জি হুই নবী কি নূর সে, নবী কি নূর সে जन्नत रसूल पाक की, जन्नत रसूल पाक की कदमों का धूल है, जन्नत रसूल पाक की कदमों का धूल है। जब दिल की आईने में मोहम्मद रसूल है, जब दिल की
मोहम्मद रसूल है नज़राए बहशत की चाहत फजूल है जब दिल की आईने में मोहम्मद रसूल है जब दिल की आईने में मोहम्मद रसूल है सारा दुनिया আমার প্রিয় ভাইরা আল্লাহর রাসূল পাকের হাত আল্লাহর কুদরতের হাত সুবহানাল্লাহ আর শুধু তাই না আল্লাহর বলিদের হাতও আল্লাহর কুদরতের হাত আমার প্রিয় ভাইরা কথা বলতে চেয়েছিলাম আমরা নামাজ পড়ি কি পড়ি না আমার আগের বক্তা তিনি নামাজের সম্পর্কে সুন্দর বয়ান দিয়েছেন একই মসজিদে নামাজ পড়ে কেউ জান্নাতে যাবে কেউ একই পুকুরে গোসল করি পুকুর কয়টা একই পুকুরে গোসল করি কারো শরীর পাক কারো শরীর নাপাক হয়ে যায় ঠিক না ঠিক আমার ভাইরা ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাসুন মুশরিকরা যত গোসল করুক যেভাবে করুক নাপাক ঠিক কি না আমার কৌসে পাকের একটি কথা বলতেছি এটা বলে শেষ করব আমার ভাইরা গৌসে পাকের আব্বা জান আবু সালেহ মুসা জঙ্গি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি নামাজ পড়াতে যাবেন মসজিদের ইমামতি করবেন ছোট ছেলে 4 বছরের গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী বলতেছে বাবা আপনি মসজিদে যাবেন আমি কি যাব না আরেকটু জোরে বলেন না আমরা এখনো অনেক আমার বাবারা রয়েছে যে আমার ছেলেকে এখন নামাজ পড়ার দরকার নেই বয়স হলে পড়বে এরকম আছে না অনেকে আছে আমিও বুড়া বয়সে নামাজ ধরেছি আমার ছেলেও উপযুক্ত হলে বুঝে আসলে নামাজ পড়বে কিন্তু আমার ভাইয়েরা শরীয়তের নিয়ম হলো 7 বছর বয়স যখন হয়েছে রাসূল পাক বলতেছেন আপনার পাশে দাঁড় করায় দেন নামাজের জন্য যখন 10 বছর হলো আদর্শ হাত করে 10 বছর পর্যন্ত পড়াবেন যদি 10 বছর পরে পড়তে না চাই এবার একটি বেত নেবেন হালকা পাতলা শাস্তি দেবেন বেত আঘাত করবেন বেত্রা আঘাত করে শাস্তি দিয়ে নামাজের বিধান পড়াবেন কোরআনের শিক্ষা দিবেন ইসলামের শিক্ষা দিবেন এই বয়স থেকে 15 পর্যন্ত চলবে কিন্তু 15 বছরের পরে আর মারার বিধান নাই আর প্রহার করার বিধান নাই কারণ ছেলে উপযুক্ত হয়ে গেছে ঠিক কি না এবার ছেলের গায়ে হাত তুলবেন না আশা করি এরপরে মারতে হয় না কারণ যেভাবে 10 বছর থেকে শাসন করলে 7 বছর থেকে আদর্শ হাত করলে এমনিতেই নামাজি হয়ে যাবে ঠিক না ঠিক আমার কৌসে পাকের আব্বা জান আবু সালেহ মুসা জঙ্গি রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি নামাজ পড়াতে যাবেন কাপড় চোপড় পরলেন গৌসে পাক বলেন বয়স কত বলছিলাম 4 বছর বাবা রে আমি নামাজ পড়তে যাব আপনার সাথে গৌসে পাকের আব্বা জান বললেন আব্দুল কাদের তুমি যাইও না তুমি তো বাচ্চা ছেলে আমি নামাজের ইমামতি করব আমি থাকবো সবার আগে তুমি পিছনের দিকে কোনো দুর্ঘটনা ঘটায় দিলে নামাজের ব্যতিক্রম হয়ে গেলে মুসল্লিরা আমাকে মন্দ বলবে ঠিক না ঠিক আছে না আমার ভাইরা ইমামতি করবেন হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর আব্বা জান কিন্তু সন্তান বাহানা করলো আমিও আপনার সাথে নামাজ পড়তে যাব বাবা বলতেছে বাবা তুমি যাইও না ছোট বাচ্চারা এমনিতে মসজিদে যাওয়াটা মাকরুহ মসজিদে যাওয়াটা কি মাকরুহ কারণ মসজিদের পবিত্রতার বিষয়টা তাদের মাথার মধ্যে এখনো বুঝে আসে এজন্য মাকরুহ এজন্য আপনাদের উচিত হবে আপনি যখন মসজিদে নিয়ে যাবেন আপনার পাশে রাখবেন আপনার পাশে দাঁড় করাবেন যাতে আপনি শাসন করতে পারেন নতুবা আপনি ছেড়ে দিলেন আপনারা সবাই মসজিদের ভিতরে ঢুকলেন বাচ্চারা এক জায়গায় মুরগির বাচ্চার মতো হইচই করবে ঠিক না ঠিক আমার ভাইয়েরা এজন্য বাচ্চারা মসজিদের ভিতরে যাওয়াটা মাকরুহ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যেতে হবে আমার প্রিয় ভাইয়েরা
গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী বলতেছেন, বাবা আপনি যাই বলেন, আমি নামাজ পড়তে যাবই যাব, আপনার মসজিদে যাব। অনেক বাধা দেওয়ার পরেও গৌসে পাকের আব্বাজান বলতেছেন, ঠিক আছে, এত করে যখন বলছো আমি তোমাকে নেব, তুমি কাপড় চোপড় পরো। সুবহানাল্লাহ। কোথায় যাচ্ছেন? মসজিদে যাবেন নামাজের জন্য। গৌসে পাক সুন্দর জামা পরলেন, মাথায় টুপি দিলেন, মসজিদের দিকে যাচ্ছেন। গৌসে পাক বলতেছেন, আমি যখন বের হয়েছি আল্লাহর নূরানি জগতের কতগুলো ফেরেশতা এসে আমাকে ইস্তেকবাল করে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি ফেরেশতাগুলোকে দেখতেছিলাম এবং বলতেছি, মুসল্লিরা জায়গা দাও, জায়গা দাও। গৌসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী আসতেছে, তাকে আদর করো, সম্মান করো। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর একটা জোরে বলেন না। গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী মসজিদের ভিতরে বাবার সাথে ঢুকলেন। গৌসে পাকের আব্বাজান বললেন, বাবা রে, আমি নামাজের ইমামতির মধ্যে যাব, তোমাকে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলাম, এই জায়গাতে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, এখানে দাঁড়িয়ে ইক্তেদা করবে, নামাজ পড়বে। গৌসে পাকের আব্বাজান নামাজের নিয়ত বানলেন। তিনি ইমাম, তিনি কি? তিনি খতিব, তিনি ইমাম। তিনি নামাজের নিয়ত বানলেন, মুসল্লিরাও নিয়ত বানলেন। গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী বলেন, এই হলো আমার সুযোগ, এবার আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাব। জোরে বলুন। তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন। মসজিদ থেকে বের হয়ে মুসল্লিরা জুতা রেখে রেখে মসজিদের ভিতরে ঢুকেছে, কিন্তু জুতাগুলো তিনি খেয়াল করলেন, এখানে জান্নাতি আর জাহান্নামের জুতা, দুই জুতা মিক্স হয়ে একাকার হয়ে গেল। আমি আব্দুল কাদের জিলানীর কাছে ভালো লাগে নাই, কারণ ইমানদারের জুতা মুনাফিকের জুতা একসাথে থাকতে পারে। আর জোরে বলুন, থাকতে পারে। আমি আব্দুল কাদের জিলানী, আমার বাবা যখন নামাজের নিয়ত বানলেন, আমি ব্যস্ত হয়ে গেলাম নামাজ পড়ার জন্য নয়, কারণ আমার উপরে এখনো নামাজ ফরজ হয় নাই। আমি তো ছোট্ট বাচ্চা, যদিও গৌসে পাক, কিন্তু আমার নামাজ ফরজ হবে মুকাল্লেফ বিশ্বর আমি নই। এজন্য আমি নামাজ থেকে বের হয়ে গেলাম, মসজিদের জুতাগুলোকে দুই ভাগ করে রাখলাম। একটু আগে বলেছিলাম রসুল পাকের কথা, এবং রসুল পাকের আওলাদের কথা শুনেন, যিনি আমার রসুলের গোলাম, তিনি বলতেছেন, আমি শুধু জান্নাত দেখি না, বরং জান্নাতে কারা যাবে সেটাও দেখি, জাহান্নামে কারা যাবে সেটাও জানি। শুধু তাই না, কার স্যান্ডেল জান্নাতি মানুষের স্যান্ডেল, যে কোনটা জাহান্নামী মানুষের স্যান্ডেল, আমি সেটাও দেখতে পেলাম। এজন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে জুতাগুলো বাক করার ব্যস্তের মধ্যে ছিলাম। 4 রাকাত নামাজের ভিতরে আমি হাজার হাজার মানুষের জুতাগুলো বাক করে ফেলেছি। সুবহানাল্লাহ বলেন। মসজিদ তুম বাইরে ওই ফেসবাজিগুলো আর জুতা লাইলাই মিয়ত ফরে গেল, আর জুতা ওই কই মাই বন্দালে মা জুতা ঘরে গেল। সুবহানাল্লাহ। আমার প্রিয় ভাইরা, গৌসে পাকের আব্বাজান যেটা খেয়াল করেছেন ওইটা হয়ে গেল, কারণ উনি তো একজন জগৎ বিখ্যাত আল্লাহর ওলি। সুবহানাল্লাহ বলেন। যিনি একটা কারো কাছ থেকে নয়, এমনি সমুদ্র থেকে আপেল খেয়ে 1 বছর ওই আপেলের গুনাহ মাফ করার জন্য, কাফারা দেওয়ার জন্য ওই আপেলগুলোর গাছের গোড়ায় 1 বছর পানি ঢেলেছেন। এমন একজন আল্লাহর ওলি। জুড়ে বলুন। আর জীবন যাইতেন না, যাইতেন না তো যাইতেন না, কাজ দিলে ব্যাগি মাঙ্গিলে ফিরে এসো। হ্যাঁ ঠিক কিনা? লাতিয়ে হতো হিন্দি ওয়াইস চলে, আর হতো আবার নাকি গেলে দুটো ডাব ব্যাগ হাবিলি। আর একজন যদি হতো হিন্দি ওয়াইস চলেনি, হিন্দি যাইরা ডাব গাছের ব্যাগ হাবিলি গেছে। আমাদের গিলেটি হাই ভালো হত না, গিলাটি মোড়া, গিলাটি কি মোড়া দেখার তো ছিদ্র আছে বেগু হাবিলি, তার মানে লোয়ার মধ্যে গাঁতি ছিদ্র করে ঘট ঘট করে পানি ব্যাগে খাইয়ে দেয়, আছে না নাই? আমার ভাইরা, এটা সম্পূর্ণ হারাম। আরেকজনের কাছে আম বড় হয়েছে, আম নিয়ে আসো, আম পেরে নিয়ে আসো। অনেক মহিলাদেরকেও বলতে শুনেছি, ভিতরের কাছে ডক্টর আমি বদ মেরে হয় না হয়। আমার ভাইরা,
আমার মা বোনেরা সাবধান সাবধান, এটা আপনার জন্য হারাম। আমার প্রিয় ভাইরা, গৌসী পাকের আব্বাজান একটা আপেল খেয়ে 1 বছর গাছের গোড়ায় পানি ঢেলে গোলামি করেছেন, আর একজন বলির সে বাগানের মধ্যে জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। গৌসী পাক আব্দুল কাদের জিলানী জুতাগুলো আলাদা করে ফেললেন, জান্নাতীর জুতা, জাহান্নামীর জুতা। আমরা বুঝে ফেললাম নামাজ পড়লে জান্নাতে যাওয়া যায় না, কারণ নামাজের ভিতরে নবীর প্রেম আছে না নাই, এটা হচ্ছে বড় ইবাদত। কারণ প্রেম থাকলে নামাজ হবে, নবীর ভালোবাসা থাকলে রোজা হবে, নবীর ভালোবাসা থাকলে হজ হবে, নবীর ভালোবাসা থাকলে যাকাত হবে, নবীর ভালোবাসা থাকলে দুনিয়াবি খেদমত হবে, এটা কবুল হবে। একমাত্র নবীর প্রেম আর নবীর ভালোবাসা ছাড়া নামাজ হবে না। এজন্য মসজিদের ভিতরে নামাজ পড়লেও ওই নামাজের ভিতরে অনেকের নামাজের কোনো দাম নাই। গৌসে পাক প্রমাণ করে দিচ্ছেন, মুসল্লিরা নামাজ পড়তেছে ঠিক, কিন্তু কেউ জান্নাতে কেউ জাহান্নামে যাবে, কারণ মুসল্লি সবাই একরকম নয়। ঠিক না ঠিক? জুতাগুলো আলাদা করলেন। গৌসে পাকের আব্বাজান সালাম ফিরালেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। নামাজ শেষ বলেন না, সালাম দেওয়া হয়নি, নামাজ। গৌসে পাকের আব্বাজান নামাজ শেষ করে মুসল্লিরা যখন মসজিদ থেকে বের হয়েছে, গৌসে পাক মসজিদের ভিতরে ঢুকে বসে রয়েছেন। নামাজ আব্বা জানো মনে করছি নামাজ পড়ছি, আসলে গৌসে পাক নামাজ পড়ে নাই। ঠিক কিনা? তিনি জান্নাতি জাহান্নামের জুতা ভাগ করে ফেললেন, জান্নাতীর জুতা জাহান্নামের জুতা আলাদা করে ফেললেন, ডিভাইড করে ফেললেন। মসজিদ থেকে মুসল্লিরা বের হয়ে শুরু হয়ে গেল হাঙ্গামা। কি শুরু হয়ে গেল? এটা হয়তো আয় জুতা ইয়ে দিলাই না, মাছ জুতা হয়ে গেল, ওই তো হয়তো আয় দিলাই না, মাছ হয়ে গেল। এন করতে করতে মুসল্লি একদম বাইরে উগল ফেস বাঁচে গিয়ে তোয়াইতে তোয়াইতে একজন হয়তো একখান ভয় আর একখান না ভয়। সুবহানাল্লাহ না? আমার গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী মসজিদের ভিতরে চুপচাপ বসে রইলেন। ডাক দিলেন গৌসে পাকের আব্বাজানকে, হুজুর আবু সালেহ মুসা জঙ্গি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, আপনার ছেলে বোধহয় আমাদের জুতাগুলোকে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে, আপনার ছেলের বিচার করেন। গৌসে পাককে ডাক দিলেন, আবু সালেহ মুসা জঙ্গি, আব্দুল কাদের তুমি কি জুতাগুলো আলাদা করেছো? বলতেছে, বাবা জান সত্য কথা বলতে কি, আমি যখন আপনার সাথে মসজিদে উঠলাম, আমি জুতাগুলো দেখে আমার মাথায় রক্ত গরম হয়ে গেছে। পুরো বুয়া আমার মাথা গরম এগুলো হয় সার্ভিসের বুয়া কেন রক্ত গরমে হওয়া আয় দিলাম দে ব্যস্ত মানুষের জুতার লোকের জাহান্নামের জুতা দেখতে হবে। আমার কাছে এটা বড় খারাপ লেগেছে। আমি আপনাকে বলি নাই, আপনি অনুমতি দেবেন না, এই জন্য আপনি যখন নামাজে দাঁড়ালেন, এই নামাজের দাঁড়ানোর পরে আমি আব্দুল কাদের নামাজ পড়ি নাই, আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়েছি। বের হয়ে জাহান্নামের জুতা এক জায়গায় রাখলাম, জান্নাতীদের জুতা আরেক জায়গায় রাখলাম। গৌসে পাকের আব্বাজান গুসা ওরি মুসল্লির গুসা কি এন তো তারপর মসজিদের গোসল করে চেহারা মোবারক আল্লাহু আকবার বাচ্চা ছেলে। তারপর যখন মানল গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী বলল, বাবা রে আমি তো কোনো অপরাধ করি নাই। ঠিক না ঠিক? আমি তো কোনো দোষ করি নাই, আমি তো কোনো অপরাধ করি নাই। একটা তাপ্পর মেরেছেন আপনি বাবা হিসেবে, আমি মাথা পেতে নিলাম, কিন্তু বাবারে আরেকটা তাপ্পর যদি আমাকে মেরে দেন, এর চাইতে বড় দুর্ঘটনা আমি ঘটাইয়া দেব। জুড়ে বলুন, হে আলে নবী গৌসুল আজম হামারে, আলে নবী গৌসুল আজম হামারে, আলী আর হুসাইন, আলী আর হুসাইন হাসান কে দুলারে, হে আলে
आले नबी गौसुल आज़म हमारे सबाई आले नबी और शिरिक टिरिक करबनी शिरिक হইলে হক বাদ দিয়ে হক ইন আর কিছু আয় না ঠিক ঠিক কিনা আর শিরিক ন করি বরং গৌসুল আজম জিকির করে করে জীবনের কোনো মাপ করে দিয়ে আর কাঁড়া করে হ হে আলে নবী গৌসুল আজম हमारे जुरे वो आले नबी गौसुल आजम अली और हुसैन अली और हुसैन हसन के दुलारे हे आले नबी गौसुल आज़म हमारे आले नबी गौसुल आज़म हमारे बड़ी शान उनकी बड़ा मर्तबा है बड़ी शान उनकी बड़ा मर्तबा है जिसे उनका दर खाक पा मिल गया है जिसे उनका दर खाक पा मिल गया है खुदा की कसम उसके चमके सितारे खुदा की कसम उसके चमके जरा बोलो ना खुदा की कसम उसके अरे मोहब्बत दी खुदा की कसम उसके चमके सितारे अली और हुसैन अली और हुसैन हसन के दुलारे हे आले नबी गौसुल आज़म हमारे आले नबी गौसुल आज़म हमारे अस्सलाम मुनव्वर है बगदाद का जर्रा जर्रा मुनव्वर है सरकार का प्यारा रोजा मुनव्वर है सरकार का प्यारा रोजा वो सुनते हैं सबकी जो रो कर पुकारे वो सुनते हैं सबकी जो रो कर पुकारे अली और हुसैन अली और हुसैन हसन के दुलारे हे आले नबी गौसुल आज़म हमारे आले नबी गौसुल आज़म हमारे अस्सलाम আমার প্রিয় ভাইরা হযরতে আমর বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি এক ওয়াক্ত নামাজ পড়েন তার মানে কি এই না তিনি জীবিত ছিলেন নামাজ পড়েন এরকম না তিনি ঈমান এনেছেন নবীকে ভালোবেসে ফেলেছেন হঠাৎ করে জিহাদের ময়দানে ডাক আসলো আমর জিহাদের ময়দানে যেতে হবে ঈমান এনেছেন এখনো নামাজের সময় হয় নাই তিনি রাসূল পাকের ডাকে সাড়া দিয়ে জিহাদের ময়দানে চলে গেলেন আর সেখানে শহীদ হয়ে গেলেন এক ওয়াক্ত নামাজও বেহেশতে যাবে না কথা বলেন যাবে এজন্য আমি বোঝাতে চাচ্ছি নবীর প্রেম ভালোবাসা আগে লাগবে তারপরে নামাজ ইনির প্রেমে অন্তরের মধ্যে নবীর প্রেম ছিল কিন্তু সময় হয় নাই এক ওয়াক্ত নামাজও পড়েন নাই সুবহানাল্লাহ তাহলে আবার বোঝা গেল
আমার ভাইরা যারা নবীর প্রেম বাদ দিয়ে নবীকে আমার মতো বলে, আপনার মতো বলে, নবীকে আমাদের সাথে কম্পেয়ার করে, তুলনা করে করে নামাজ পড়েন, খোদার কসম করে বলেন তাদের নামাজ হচ্ছে, আরো জোরে বলেন হচ্ছে, যেমনি ভাবে ইয়াজিদের নামাজ হয় নাই, ঠিক কিনা? আওলাদের রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কারণে, এজন্য শুধু রাসূলের ভালোবাসা নয়, নবীর আহাল নবীর পরিবারের ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে রাখার দরকার আছে না নাই? কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলে দিন আমি কোনো উজরত চাই না, আমি কোনো প্রতিদান চাই না, আমি রাসূলের আওলাদ কিয়ামত পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার জমিনে বিচরণ করবে। যদি তোমরা আওলাদ রাসূলকে পাও, খবরদার খবরদার তোমরা আওলাদ রাসূলকে ভালোবাসবে। আমার আল্লাহ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, আমি তোমাদের কাছে কোনো দান খয়রাত, টাকা পয়সা চাই না, কোনো দৌলত চাই না, আমি আমার আওলাদে পাকের ভালোবাসা চাই, ভালোবাসা চাই, ভালোবাসা চাই। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। ঠিক কি না? এই জন্য নামাজের আগে মহব্বত, প্রেম, ইশক মুস্তাফা, জিনকে খাতির पैदा हुए, একটু বড় করে বলেন না, जिनके खातिर पैदा हुए, কার খাতিরে? নবীর প্রেমে গোটা দুনিয়ার জমিন, আসমান জমিন, চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্র, তরুলতা, বৃক্ষলতা, জাহান্নাম, জান্নাত, খোদার খোদাই কার প্রেমে? जिनके खातिर पैदा हुए ये दुनिया ज़मीन और आसमां, ये दुनिया ज़मीन और आसमां, पाया लक़ब नूर खुदा, पाया लक़ब नूर खुदा, वो नूर खुदा को भूल गई, ओ भूल गई। इश्क नबी, इश्क नबी दिल में पैदा करो, इश्क नबी दिल में पैदा करो, या रसूले खुदा को भूल गई, ओ भूल गई। इश्क नबी जिनकी खातिर पैदा हुए दुनिया ज़मीन और आसमां, दुनिया ज़मीन और आसमां, पाया लक़ब नूर खुदा, वो नूर खुदा को भूल गई, ओ भूल गई। इश्क नबी दिल में पैदा करो, या रसूले खुदा को भूल गई, ओ भूल गई। इश्क नबी सर दुनिया আর প্রিয় ভাইরা, আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাই যারা মাহফিলের ব্যবস্থাপনা করেছেন। অত্যন্ত রুহানি একটি সংগঠন আশিকানে মুস্তাফা তরুণ পরিষদ। এই তরুণ পরিষদের সাথে আল্লাহর ওলির সম্পর্ক তো আছেই, সাথে রাহমাতুল আলামিনের সম্পর্ক আছে, এই নামের ভিতরেই রহিত রয়েছে। সুতরাং আমার প্রিয় ভাইরা, এই সংগঠনের সাথে আপনারা থাকবেন, ঈমান হারা হবেন না। ইয়াজিদি মুসলমান আমরা হতে চাই, আমরা ইমাম হুসাইনি মুসলমান, ঠিক কিনা? আর একটু জোরে বলেন ঠিক কিনা? দুই হাত তুলে দেখান ঠিক কিনা? ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি আপনাদের কাছে দোয়া চেয়ে আজকের মধ্যে এখানে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।